Now I will taught you the chapter number 2, our past our heritage. ঠিক আছে, চ্যাপ্টার নাম্বার 2, আওয়ার পাস্ট অ্যান্ড আওয়ার হেরিটেজ। এই চ্যাপ্টারটা আমি তোমাদেরকে আবার বলছি, চ্যাপ্টারটার ডিটেলসে তোমরা ভালো করে শুনবে। সো ফার্স্ট দেখো লেখা আছে ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ প্রিমিটিভ ম্যান। প্রিমিটিভ ম্যানদের যে মানুষদের, আগেকার দিনের মানুষদের যে ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টসগুলো ছিল সেই নিয়ে এই চ্যাপ্টার নাম্বার 2-তে আওয়ার পাস্ট আওয়ার হেরিটেজ এই চ্যাপ্টারটায় ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ প্রিমিটিভ ম্যানকে নিয়ে বলা আছে। সো ফার্স্ট ওয়ার্ড যেটা লেখা আছে দেখো, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্য ওয়ার্ড প্রিমিটিভ? ওকে, so first question will be there, you have to write that what do you mean by the word primitive. The word primitive means very old or related to the beginning, to refer to human beings of very ancient times. The term primitive man is used. তাহলে ফার্স্ট অফ অল যে কোশ্চেনটা তোমাদের লিখতে হবে চ্যাপ্টারটা থেকে সেটা হচ্ছে প্রিমিটিভ, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্য ওয়ার্ড প্রিমিটিভ। ওকে, এবং দ্য ওয়ার্ড প্রিমিটিভ থেকে 2 লাইন্স দেখবে লেখা আছে, তোমাদের লিখতে হবে যে প্রিমিটিভ মানে কি। দেন কোশ্চেন নাম্বার 2 যেটা তোমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে হবে সেটা হচ্ছে ডিভিশনস অ্যামং প্রিমিটিভ ম্যান, মানে মানুষদেরকে কিভাবে প্রিমিটিভ ম্যানদেরকে আগেকার দিনে কতগুলো ভাগে ডিভিশন করা হয়েছে বা ভাগ করা হয়েছে সেটা এখানে লেখা আছে। তো সেই ডিভিশনসগুলো তোমাদের লিখতে হবে। সো কোশ্চেন নাম্বার 2 উইল বি হোয়াট আর দ্য ডিভিশনস অ্যামং প্রিমিটিভ ম্যান। ওকে, so the answer will be there are 4 divisions. First of all, Australopithecus মানে ape to man. Okay, Australopithecus ape to man. Then second division is Homo habilis, skilled human beings. And the third division is Homo erectus, means human beings who can stand. And the fourth division is Homo sapiens. Okay, so these are the 4 divisions you have to write. So and again I am telling that the first question is what do you mean by the word primitive, you have to write. Then the second question is what are the divisions and shown among the primitive man, that is 4 divisions. It is written here Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus and Homo sapiens. Okay, so 2 questions I am tell you from this page. Now in the next page you will see that the 4 divisions are there. Now in the next page you can see that primitive man used to make stone to make weapons, therefore stone age forms a significant part of human history. সো এখানে নেক্সট পেজে কি লেখা আছে দেখো, প্রিমিটিভ ম্যানরা স্টোন খুবই ইউজ করতো। তো স্টোন হচ্ছে খুবই সিগনিফিকেন্ট পার্ট ছিল হিউম্যানস হিস্ট্রিতে স্টোন। সেই জন্য দ্য থার্ড কোশ্চেন যেটা এখানে হবে সেটা হচ্ছে যে যে স্টোন এজকে আমরা হাউ মেনি স্টেজেস উই ডিভাইডেড দ্য স্টোন এজ। ওকে, question number 3 will be that in how many stages the stone age is divided. Okay, and the answer will be in 3 stages. One is old stone age, one is middle stone age and third one is new stone age. Okay, so you have to write these 3 divisions. Okay, first is old stone age, then middle stone age and the new stone age. These 3 divisions, these 3 stages of stone age you have to write. This will be the question number 3.
that what are the divisions of this stone age. Okay. Eh, then then one thing I am telling you, that from these two page you have to make, that is page number, that is from these two pages, that you have to make uh, from this page and from these two pages, you have to make and take an art paper, একটা আর্ট পেপার নেবে তোমরা, আর এই যে চারটে ডিভিশনস আছে, এই চারটে ডিভিশনস থেকে তোমরা কি করবে, একটা আর্ট পেপারে এই চারটে ডিভিশনস নিয়ে তোমরা লিখবে। ঠিক আছে, একটা আর্ট পেপার নিয়ে তোমরা এই যে চারটে ডিভিশনস আছে প্রিমিটিভ ম্যানদের, সেটা তোমরা একটা আর্ট পেপারের মধ্যে এই চারটে ডিভিশনসের ব্যাপারে লিখবে, আর কিছু ছবি তোমরা নেট থেকে নিয়ে চেটাবে। ঠিক আছে, ওল্ড স্টোনের এই চারটে ডিভিশনসকে নিয়ে অস্ট্রালোপিথিকাস, হোমো হ্যাবিলিস, হোমো ইরেক্টাস আর হোমো সেপিয়ান্স, এটা হচ্ছে তোমাদের একটা প্রজেক্ট ওয়ার্ক। ওকে, ইউ হ্যাভ টু ডু। Again I am telling that you have to do a project work. You have to write the 4 divisions of the primitive man in a art paper, and you have to paste pictures from the by downloading from the net. either তোমরা নেট থেকেও ডাউনলোড করে ছবি চেটাতে পারো আর্ট পেপারে, অথবা কোনো বই থেকে নিয়েও চেটাতে পারো। এটা তোমাদের একটা প্রজেক্ট ওয়ার্ক আমি দিলাম। ঠিক আছে, চারটে ডিভিশনসকে নিয়ে লিখবে, আর সেই নিয়ে তোমরা ছবি চেটাবে। ঠিক আছে, আরেকটা করবে, সেটা হচ্ছে যে 3 স্টেজেস অফ যে স্টোন এজ আছে, সেটা নিয়ে তোমরা একটা আর্ট পেপারে মানে সাজিয়ে লিখবে। এই দুটো হচ্ছে তোমাদের প্রজেক্ট ওয়ার্ক। ওকে, এবার আমি দেখো যে পেজটা তোমাদের দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে দেখো এরপর যে পেজটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওল্ড স্টোন এজ, যেটা লেখা আছে টু। এরপর আমি যে পেজটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই ইউজ অফ ফায়ার, মানুষেরা কিভাবে আগেকার দিনে ফায়ার ইউজ করতো। ঠিক আছে, the use of fire, দেখো এখানে লেখা আছে how is fire significant in the course of human history। ঠিক আছে, মানুষের জীবনে তখন কিভাবে আগুনের যে ডিসকভারটা সেটা হলো। ঠিক আছে, তো কি করে হলো না, তখন it is only human beings all can light fire and use fire. Initially they used to watch forest fire or fires kindled in some other way. So তখনকার দিনে কি সিগনিফিকেন্ট ছিল না, দেখো এখানে আন্ডারলাইন করা আছে, তোমরা লিখবে যে ইউজ অফ ফায়ার। ঠিক আছে, 4-5টা লাইন দেখো এখানে আন্ডারলাইন করা আছে, যে তখনকার দিনের লোকেরা যখন মানে কোনো বার্নিং বাঞ্চ, যখন কোনো একটা গাছের গুঁড়ি মানে জ্বলন্ত গাছের গুঁড়ি নিয়ে এসেছিল কোনো কেভ থেকে, তখন তারা আগুন জ্বালতে শিখেছিল। ঠিক আছে, এবং যখন তারা স্টোন উইপেন্স বা ফ্লিন্ট স্টোনস তৈরি করতে শিখলো, তখনই তারা আগুন জ্বালাতে শিখলো। ঠিক আছে, or they learn to light fire by rubbing pieces of wood against one another, বা যখন তারা দুটো মানে কাঠকে নিয়ে একসাথে ঘষতে লাগলো, তখনও তারা আগুন জ্বালাতে শিখেছিল। তাহলে এই কোশ্চেন্সটাও তোমাদের লিখতে হবে যে তারা ফায়ার ইউজ, হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ দেয়ার ফায়ার, how fire plays a significant role in the course of human history. Okay, this question you also have to write. The answer will be from here, from this paragraph. Okay, now so I
So again I am telling that from this chapter I am telling you three questions. The first one is, what do you mean by the word primitive? The second one is, you have to write what are the divisions among primitive man. The four divisions you have to write. And the third one will be, what are the three stages of stone age. And the fourth question will be, what how the use of fire play a significant role in human history. Okay, so these are the four questions from these two pages. Now in the next page 2.21, old stone age. What is old stone age? You have to write something about old stone age in the from the 2.21 point. Okay, 2.2.1 2.2.1 যে পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টটা থেকে তোমাদেরকে ওল্ড স্টোন এজের ব্যাপারে কিছু লিখতে হবে, ঠিক আছে। ওল্ড স্টোন এজের ব্যাপারে, যেমন ওল্ড স্টোন এজ কখন পাওয়া গেছিলো দেখো আন্ডারলাইন করেছি আমি। তখনকার দিনে ওল্ড স্টোন এজ পাওয়া গেছিলো কাশ্মীর সোয়ান্স ভ্যালিতে। টুলস পাওয়া গেছিলো, ওল্ড স্টোন টুলস পাওয়া গেছিলো। তারপর সে ওল্ড স্টোনস টুলস এবং উইপেন্স দিয়ে দেখো লেখা আন্ডারলাইন করা আছে, হ্যান্ড অ্যাক্সেস অ্যান্ড চপার্স তৈরি করা হতো এবং দোজ আর মেড অফ হেভি, এবং সেই চপার বা হ্যান্ড অ্যাক্সেস বা স্টোন টুলসগুলো তৈরি ছিল হেভি ফ্লিন্ট স্টোনস দিয়ে, ঠিক আছে। তারপর দেখো লেখা আছে যে প্রিমিটিভ ম্যান অফ হোমো ইরেক্টাস had spread to different areas of Indian subcontinent. Okay, so from that age stone weapons were also found in the archaeological sites. তাকে লেখা আছে কোথায় স্টোন উইপেন্স পাওয়া গেছিল, হোমো ইরেক্টাস পিপলরা কিভাবে সেই স্টোনগুলোকে ইউজ করতো, ঠিক আছে। তারপর নর্মদা ভ্যালিতে কিভাবে হিউম্যান স্কালস ডিসকভার হয়েছিল 1,30,000 ইয়ার্স ওল্ড আগে, তো সেটাও এখানে লেখা আছে। তারপর দেখো মেন উইথ হেভি অ্যান্ড ব্লক স্টোন উইপেন্স ইউজ টু গ্যাদার ফুড, দে কুড নট prepare their own food. Okay, so all those you have to write. They did not know to domesticate animals, therefore they are satisfied by hunting and gathering fruits and around defined areas. In that nomadic life primitive man had not, the এরপর লেখা আছে primitive man had primitive in the primitive man had not set up permanent settlements. তাহলে তারা এবং in that old stone age human life was quite hard and miserable. They used to hunt in groups and share their food among themselves. Okay, so to keep themselves shield themselves from the cold, they used animal fur and bark from trees. তাহলে দেখো ওল্ড স্টোন এজের ব্যাপারে তোমাদের কিছু পয়েন্টস লিখতে হবে, যেমন ওল্ড স্টোন এজ কোথায় পাওয়া গেছিল, ওল্ড স্টোন বা টুলস বা উইপেন্স দিয়ে যে কি উইপেন্স তৈরি হয়েছিল, ঠিক আছে। তখনকার দিনে প্রিমিটিভ ম্যানরা থাকতে কি ধরনের স্টোন উইপেন্স ডিসকভার হয়েছিল, ঠিক আছে। তারপরে তারা উইপেন্স দিয়ে কি করতো না, ফুড গ্যাদার করতো, তারা খাবার তৈরি করতে জানতো না, তারা নিজেরা হান্টিং করে এবং ফ্রুটস কিনে গ্যাদারিং করে তারা খাবার খেত এবং তাদের লাইফ খুবই হার্ড এবং মিজারেবল ছিল, ঠিক আছে। তো আর তারা নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য ঠান্ডা থেকে অ্যানিম্যালস ফার আর বার্ক পড়তো ফ্রম ট্রিজ। তাহলে এসব কিছু পয়েন্টস তোমাদের
লিখতে হবে ওল্ড স্টোন এজ ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, যে পয়েন্টটা আছে সেখানে, ঠিক আছে। ওল্ড স্টোন এজের ব্যাপারে তোমাদের এখান থেকে লিখতে হবে। তারপর দেখো কি লেখা আছে, হোয়াট ইজ ভীমভটকা, ঠিক আছে। ভীমভেটকা, ভীমভেটকা কি না, ভীমভেটকা হচ্ছে একটা জায়গা, দেখো লেখা আছে, এ দেখো ভীমবেটকা বলে লেখা আছে। ভীমবেটকা হচ্ছে একটা জায়গা ভিন্দুয়া মাউন্টেন্সে, যেখানে প্রচুর কেভ পেন্টিংস পাওয়া গেছিল। তোমরা আগের চ্যাপ্টারে পড়েছো যে ভীমবেটকা একটা জায়গা যেখানে আগেকার সময় অ্যানসিয়েন্ট হিস্ট্রিতে প্রচুর কেভ পেন্টিংস পাওয়া গেছিল, যেই পেন্টিংসগুলো বেসিক্যালি কি কাদের পেন্টিংস ছিল না, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ অ্যানিম্যালস লাইক birds, fish, squirrels were found. In these paintings also is found to animals are found to hunt alone or in a group. Some of them are found to wear marks on face and jewels. তাহলে ভীমবেটকা হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে প্রচুর কেভ পেন্টিংস পাওয়া গেছিল, কাদের না, অনেক ধরনের অ্যানিম্যালসদেরকে নিয়ে, বার্ডস, ফিশ, স্কোয়ালসদেরকে নিয়ে সেখানে পেন্টিংস পাওয়া গেছিল, ঠিক আছে। তো ভীমবেটকা হচ্ছে সেই জায়গার নাম, হোয়ার উই গেট আ নাম্বার অফ কেভ পেন্টিংস ইন অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি। ওকে, তাহলে এই এরপর দেখো লেখা আছে যে এরপরের পেজে দেখো তোমরা যাও, সেখানে লেখা আছে যে প্রসেস অফ মেকিং টুলস। এরপর যে কোশ্চেনটা তোমাদের হবে যেটা হচ্ছে যে হাউ প্রসেস অফ মেকিং টুলস অ্যান্ড উইপেন্স ওয়ার চেঞ্জিং থ্রু স্লোলি, ঠিক আছে। কিভাবে মানে উইপেন্স এবং স্টোন টুলস কিভাবে মানুষের জীবনকে ইজি করলো, মানুষের জীবন কিভাবে চেঞ্জ হলো, এই একটা কোশ্চেন তোমাদের থাকবে, যেটার অ্যান্সার তোমাদের এই পয়েন্টটা থেকে পেজ নাম্বার 22 থেকে তোমাদের লিখতে হবে। যে কোশ্চেনটা হবে হাউ দ্য প্রসেস অফ মেক টুলস অ্যান্ড উইপেন্স ওয়ার চেঞ্জিং থ্রু ভেরি স্লোলি। ওকে, তাহলে এই কোশ্চেনের অ্যান্সার তোমাকে এই পেজ নাম্বার 22 পয়েন্টে আমি দাগ দিয়ে রেখেছি, আন্ডারলাইন করেছি, সেখান থেকে তোমাদের লিখতে হবে, ঠিক আছে। এরপর যে পয়েন্টটা আমি পড়বো সেটা হচ্ছে যে মিডল স্টোন এজ। মিডল স্টোন এজের সময় দেখো লেখা আছে হাউ কোয়ালিটি অফ টুলস অ্যান্ড উইপেন্স ইমপ্রুভড। এরপর যে মিডল স্টোন এজ আছে সেখানেও কিছু পয়েন্টস আমি দেখো আন্ডারলাইন করে রেখেছি। মিডল স্টোন এজ পয়েন্টস থেকেও আমি কিছু আন্ডারলাইন করে রেখেছি, যেমন হোয়াট ইজ মাইক্রোলিডস। মাইক্রোলিডস কি না, আগেকার দিনে মানুষেরা কিভাবে টুলস এবং উইপেন্স ইউজ করতো, মিডল স্টোন এজের মানুষেরা কিভাবে টুলস উইপেন্স ইউজ করতো, এবং মিডল স্টোন এজে আমার তো বললাম যে ওল্ড স্টোন এজের মানুষেরা টুলস উইপেন্স ইউজ করতো, কিন্তু মিডল স্টোন এজে এসে সেই ইউজ অফ টুলস আর উইপেন্স কিভাবে ইমপ্রুভড হলো সেটা নিয়ে আমরা এই মিডল স্টোন এজে পড়বো। তাহলে এই যে ইমপ্রুভমেন্ট হলো টুলস এবং উইপেন্সের, ঠিক আছে, সেটাকে আমরা মিডল স্টোন এজে এসে বলি কি না, মাইক্রোলিডস। তাহলে হোয়াট ইজ মাইক্রোলিডস বলে একটা কোশ্চেন হবে, যেটার অ্যান্সার তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে, তোমরা লিখবে। তারপর যেটা লেখা আছে দেখো, তারা একটা ইমপ্রুভড এনভায়রনমেন্ট পেয়েছিল মিডল স্টোন এজে এসে, যেখানে তারা নিজেদেরকে লাইফটা আরও ইমপ্রুভ করেছিল। তারা স্মল উইপেন্সগুলোকে নিয়ে টাইড টুগেদার টু ফিক্সড উইথ ব্রাঞ্চেসের সাথে বাঁধতো, বেঁধে তারা ওইগুলো ভালো করে মানে নতুনভাবে স্টোন তৈরি করতো। দিস স্মল উইপেন্স অফ মিডল স্টোনেজ টাইড টু ফিক্সড উইথ ব্রাঞ্চ, তারা উইপেন্সগুলোকে নিয়ে ব্রাঞ্চে গাছের গুঁড়ির সাথে বাঁধতো, বেঁধে কি করতো তারা সেগুলোকে দিয়ে বিভিন্ন রকম টুলস এবং উইপেন্স তারা তৈরি করতো, ঠিক আছে। এবং এই টুলস আর উইপেন্সগুলো কোন কোন জায়গায় পাওয়া গেছে সেটাও লেখা আছে, ঠিক আছে। এরপর দেখো ওরা টুলস উইপেন্স দিয়ে
নাইফ তৈরি করেছিল, মানে ছুরি তৈরি করেছিল, ঠিক আছে, অ্যারো ব্লেডস তৈরি করেছিল যেটা বোন দিয়ে তৈরি, ঠিক আছে। তারপর সেই বোনস অফ শিপ অ্যান্ড গোট, তখনকার দিনে বোনস পাওয়া যেত না, তাই টুলস উইপেন্স দিয়ে অনেক ধরনের নাইফ, অনেক ধরনের আরও সুন্দর সুন্দর জিনিস তারা তৈরি করেছিল, ঠিক আছে, যাতে তারা আরও ভালোভাবে হান্টিং করতে পারে। তারপর নেক্সট পেজে দেখো লেখা আছে যে তারা তারা কিভাবে সেই স্টুন এবং উইপেন্স দিয়ে তারা মিক্সার গ্রাইন্ডার তৈরি করেছিল টু গ্রাইন্ড গ্রেনস, ওকে। তাহলে তারপর যেটা লেখা আছে যে তারা তখনকার দিনে কিন্তু ফুড ক্রপস মানে এগ্রিকালচার করতে, মানে চাষবাস করতে তারা জানতো না, ঠিক আছে। তো সে জানতো না, কিন্তু তখনকার দিনে কিছু স্কেলিটান, মানুষদের শরীরের স্কেলিটান, কঙ্কাল, এগুলো মাটিতে পুঁতে রাখা পাওয়া গেছিল, ঠিক আছে। আর যেটা মিডিল এজে ইউজ হতো সেটা হচ্ছে যে তারা তখনকার দিনে গ্রেটার সাপ্লাই অফ ফুড অ্যান্ড মিল্ক তারা কি করতো না, ওয়াজ থ্রু রেয়ারিং ক্যাটেল টু স্টোর দেম ভেসেলস আর নিট। আর তারা কী করতো তখনকার দিনে মাটি দিয়ে অনেক রকম ঘোড়া বা অনেক রকমের সেই বাটি, কলসি, তারা ভেসেলস তৈরি করেছিল, যেটার মধ্যে তারা খাবার, দুধ এগুলো রাখতো, ঠিক আছে। তখন থেকে আমরা জানতে পারি কিভাবে বাস্কেট বা কিভাবে পটার্স হুইলস কিভাবে তৈরি হয়, মিডল স্টোন এজ থেকে আমরা জানতে পারি, ঠিক আছে। তাহলে এই যে পয়েন্টটা আমি তোমাদের বললাম সেটা হচ্ছে মিডল স্টোন এজকে নিয়ে। তো এই মিডল স্টোন এজের এই পয়েন্টটা থেকে তোমরা কিছু 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 পয়েন্টস লিখবে মিডল স্টোন এজের এই পয়েন্টটা থেকে, কিছু পয়েন্টস তোমরা লিখবে মিডল স্টোন এজের ব্যাপারে, ঠিক আছে। আর তার আগে যে কি কি কোশ্চেন্স হবে ওল্ড স্টোন এজ থেকে, সেটা আমি তোমাদের কোশ্চেন্সগুলো অলরেডি ডিসকাস করে দিয়েছি, ঠিক আছে। আর একটা আমি তোমাদের প্রজেক্ট ওয়ার্ক দিলাম, সেটা হচ্ছে তোমাদের ওই ফার্স্ট পেজ মানে ডিভিশনস অফ প্রিমিটিভ ম্যান আর 3 স্টেজেস অফ স্টোন এজ, এই দুটো নিয়ে তোমাদের কিছু ফটো চেটাতে হবে, আর এই ডিভিশনসগুলো নিয়ে তোমাদের তোমাদের আর্ট পেপারে লিখতে হবে, ঠিক আছে।